Unit 1 1.1 Walk a little slower. Guidance by Rajendra Ratnabai Balwant, PPGH and Junaid College, Gargoti. Hello friends, we are going to learn the poem Walk a Little Slower. This is a poem by an unknown poet. In this poem, a child is talking to its father. The importance of the father as a role model is the central idea or theme of the poem. Throughout the poem, walk is used as a metaphor for the journey of life. First of all, we are going to see warming up. 1.1 Walk a little slower. Author unknown. Unknown means माहित नसलेला. Next, we are going to see warming up, chit chat. Form pairs or groups of 4. चारचे ग्रुप करा. 2चे किंवा 4चे पेअर म्हणजे जोडी. यूज these questions to start a conversation with your friends. आणि प्रश्न जे दिलेले आहेत त्या प्रश्नांच्या आधारे आपण आपल्या मित्रमैत्रिणींच्या बरोबर संभाषण करा. आर यू अ टॉकेटिव्ह पर्सन? तुम्ही बोलणारी व्यक्ती आहात का? याचं उत्तर आपण यस किंवा नो मध्ये देऊ शकतो. डू यू लाईक टू शेअर युअर थॉट्स? तुमचे विचार इतरांच्या बरोबर शेअर करायला तुम्हाला आवडतं का? यस ऑर नो याचं उत्तर आपण देऊ शकता. व्हॉट वूड यू लाईक टू डू आफ्टर 10th? म्हणजे 10वी नंतर आपण काय करणार आहात? माय थॉट्स. फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4 or 6. 4-6चे ग्रुप आपण करायचे आहेत. डिस्कस द फॉलोइंग विथ युअर फ्रेंड्स इन द ग्रुप अँड देन कम्प्लीट द सेंटेन्सेस. आपण चर्चा करायची आपल्या मित्रमैत्रिणींच्या बरोबर आणि ग्रुपमध्ये आणि मग नंतर वाक्य पूर्ण करायचे आहेत. आय वुड लाईक टू टॉक टू माय मदर अबाउट स्विमिंग लेसन्स. आता इथं गाळलेली जागा स्विमिंग लेसन्स आपण भरली आहे, लक्षात घ्यायचं. याप्रमाणे खाली त्या ठिकाणी आपण गाळलेल्या जागा भरू शकता. I will guide you. I would like to talk to my father about assignments. I would like to talk to my teacher about playing football. My best friend, I would like to talk to my best friend about upcoming movies. I would like to talk to my grandparents about their experiences. I would like to talk to my neighbors about city life, rural life, about foreign countries, etc., about playing football, whatever. Next, B. I would like to learn to ... from my best friend. I would like to learn to speak German, speak Kannada, etc. from my best friend. I would like to learn to ... from my grandmother. I would like to learn to cook from my grandmother. I would like to learn to speak English from my from my teacher, or I would like to learn to speak Hindi from my teacher, speak fluently from my teacher, etc.
I would like to learn to dot dot from my neighbor. I would like to learn to uh, play football from my neighbor, play kabaddi from my neighbor. I would like to learn to play chess from my cousin. याच्यामध्ये आपण ॲड करू शकता, वेगवेगळी वाक्य आपण करा, म्हणजे तुम्हाला कॉन्फिडन्स येईल. स्पीकिंगसाठी रायटिंगसाठी तर येणार आहे, त्याचबरोबर स्पीकिंगसाठी आपल्याला हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. आय हेजिटेट टू टॉक टू माय डॉट डॉट अबाउट माय स्टडीज. I hesitate to talk to my parents about my studies. I hesitate to talk to my brother or sister about the way he or she talks to my friends. I hesitate to talk to my uh, teacher about what I would like to do in future. I hesitate to talk. Hesitate म्हणजे घुटमळणं, हे लक्षात घ्या. I hesitate to talk to my brother or sister about how I want to spend my holidays. I hesitate to talk to my friend about how do I want to spend my holidays. एक तुम्हाला अशी असंख्य वाक्य त्या ठिकाणी करता येतात. I hesitate to talk to my friend about my favorite movies, neighbor about my favorite movies. I hesitate to talk to my brother about my favorite movies. I hesitate to talk to my cousin about my favorite movies, etc. I hesitate to talk to my dot dot about the things I want to buy. I hesitate to talk to my friends about the things I want to buy. तुम्हाला कोणाबरोबर बोलावं असं वाटतंय त्याचं त्या ठिकाणी हे करू शकता, नाव घेऊ शकता आणि तुम्ही बोलू शकता. नेक्स्ट, द पोएम वॉक अ लिटल स्लोअर. वॉक अ लिटल स्लोअर. आता या ठिकाणी वॉक हा जो शब्द वापरलेला आहे याचा अर्थ असा होतो to communicate someone or someone's actions, thoughts and feelings to someone so that he or she can understand. एखाद्याला आपल्या कृती, विचार, भावना इत्यादी समजाव्यात म्हणून देवाणघेवाण करणं किंवा मार्गदर्शन करणं असा याचा अर्थ होतो. आपण वॉक म्हणजे चालणे असं म्हणतो, परंतु हा अर्थ या ठिकाणी अपेक्षित आहे. वॉक अ लिटल स्लोअर डॅडी म्हणजे एक मुलगा आपल्या वडिलांना म्हणतोय, वॉक अ लिटल स्लोअर डॅडी. सेड अ लिटल चाइल्ड सो स्मॉल, आय एम फॉलोइंग इन युअर स्टेप्स अँड आय डोंट वॉन्ट टू फॉल. The little child requests its father to walk a little slower. That is, the child wants to understand the actions of its father better. The child adds that it is following in its father's footsteps. That is, it wants to follow the same way of life. The child does not want to fall. That is, it does not want to be a failure in life. Hence, the request to slow down. या ठिकाणी लहान मुलगा आपल्या वडिलांना हळू चालण्याविषयी विनंती करतो. आता हळू चालणं म्हणजे काय, तर वडील जे काय करतायत, त्यांच्या कृती जे काय करतायत, त्यांचे विचार, त्यांच्या भावना समजावून जे काय आहे ते तुम्ही जरा हळू करा, म्हणजे मला ते समजून घेता येईल. याचं कारण काय आहे, तर भविष्यामध्ये तो पुढे म्हणतो, आय एम फॉलोइंग इन युअर स्टेप्स अँड आय डोंट वॉन्ट टू फॉल.
म्हणजे भविष्यकाळामध्ये तुमचं मला अनुकरण करायचं आहे. फॉलोइंग इन युअर फुटस्टेप्स ही एक फ्रेज आहे. फॉलोइंग इन समवन्स फुटस्टेप्स म्हणजे काय, तर पावलावर पाऊल ठेवणं, अनुकरण करणं. म्हणजे वडील जसे वागतात, बोलतात, विचार करतात, ते व्यवहारामध्ये ज्याप्रमाणे देवाण करतात, त्या पद्धतीनं आपल्याला करता यावं, ते समजता यावं म्हणून वडिलांना तो रिक्वेस्ट करतो की तुम्ही हळू चाला. म्हणजे जी काय कृती करता ती जरा हळू करा. नेक्स्ट, sometimes your steps are very fast, sometimes they are hard to see, so walk a little slower daddy, for you are leading me. Leading means guiding, मार्ग दाखवणे या अर्थानं तो शब्द घेतलेला आहे. The little child tells its dad that sometimes his father's steps are very fast and at some other times they are hard to see. That is, the child at times finds it difficult to understand the actions of his father and wants him, means the father, to be more considerate to his needs. According to the child, it is important because the father is leading him. That is, the father is the child's role model in life. वडील हे त्याचे एक रोल मॉडेल आहेत आणि म्हणून ते ज्या काय कृती करतायत, कधी कधी त्यांची पावलं फास्ट पडतायत आणि त्याला समजणं कधी कधी कठीण होऊन जातं. म्हणजे ते जे काय विचार करतायत, भावना व्यक्त करतायत, हे सगळं जे काय होतंय हे त्या ठिकाणी त्याला समजून घ्यायला कठीण जातंय आणि म्हणून मग तो आपल्या वडिलांना रिक्वेस्ट करतो, विनंती करतो की मला तुमच्या पावलावर पाऊल ठेवून पुढे जायचं आहे, म्हणजेच तुमचं अनुकरण करायचं आहे. पावलावर पाऊल म्हणजे वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवायचं नव्हे आणि चालायचं असं नव्हे, तर ते अनुकरण करायचं. म्हणजे वडील जसे करतायत तसं करायचं, हे लक्षात घ्यायचं, तसं वागायचं, तसं बोलायचं, हे लक्षात घ्यायचं. आणि त्यामुळे जरा तुम्ही हळू चाला अशी तो रिक्वेस्ट करतो. इन थर्ड स्टांजा, someday when I am all grown up. To grow up means to become an adult. Grow up, प्रौढ होणे, वाढणे, grown up. Someday when I am all grown up, you are what I want to be. Then I will have a little child will want to follow me. तिसऱ्या कडव्यामध्ये हा मुलगा काय म्हणतो, the little child adds that when it is grown up, it wants to be exactly like its father. And in future, when the child will have a little child, that child will follow in the footsteps of its father. That is, the present child as a father then. मुलगा असं म्हणतो की जेव्हा मी मोठा होईन तेव्हा तुमच्या कृतीचंच मला अनुकरण करायचं आहे. भविष्यामध्ये जेव्हा मला मूल होईल, म्हणजे आता हा मुलगा जेव्हा बाप होईल तेव्हा त्याच्या मुलाला त्या ठिकाणी या गोष्टी सांगायच्या आहेत. त्यामुळं त्या ठिकाणी तो आपल्या वडिलांना हळू चालण्यासाठी विनंती करतो, म्हणजे हळूच कृती करण्यासाठी विनंती करतो. अँड आय वुड लाईक, लास्ट स्टांजा, अँड आय वुड वॉन्ट टू लीड जस्ट राईट. And I would want to lead just right and know that I was true. So I walk a little slower, Daddy,
for I must follow you. In the final stanza, the child further adds that it wants to lead its further child just as the way its father leads it now. So it is important to make sure that it leads its future child in the true way. For that, the child must now understand its father's actions better. Hence, the child requests its father again to go a little slower. मुलगा आपल्या वडिलांना विनंती करतोय, आय वुड वॉन्ट टू लीड जस्ट नाव, जस्ट राईट. म्हणजे मला पुढं त्या ठिकाणी काय करायचं आहे, तर मला जे काय मूल होईल त्याला मार्गदर्शन करायचं आहे, मी त्याचा मार्गदर्शक बनणार आहे, मला नेतृत्व करायचं आहे. आणि म्हणजे माझ्या पुढच्या पिढीला या गोष्टी काय करायच्या आहेत, संक्रमित करायच्या आहेत. आणि त्यामुळं अँड नो दॅट आय वॉज ट्रू, सो वॉक अ लिटल स्लोअर डॅडी, फॉर आय मस्ट फॉलो यू. आणि म्हणून डॅडी तुम्ही काय करा की जरा हळू कृती करा. मग चालण्याची कृती असेल, बोलण्याची कृती असेल, काही समजून सांगण्याची कृती असेल, जी काय असेल ती, ज्या काय भावना व्यक्त करायच्या त्या, हे तुम्ही अगदी हळुवारपणे करा. मार्गदर्शन करत असताना ते हळुवारपणे करा, म्हणजे मला ते समजेल आणि मग माझ्या मुलाला त्याचं त्या गोष्टी मला त्याला देता येतील, त्याचं मला मार्गदर्शक व्यवस्थित चांगल्या पद्धतीने बनता येईल. हा विचार या ठिकाणी हा मुलगा या कवितेमध्ये मांडतो. याचा लेखक अननोन आहे हे लक्षात घ्यायचं. कोणी कविता लिहिली माहीत नाही, पण अतिशय चांगली कविता आहे. थँक्यू.